بولا وہاں پہ کہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ قبول نہیں کیا ہے۔ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اندازے پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی غلط ثابت ہوئے، اور میری اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ اندازے آج بھی غلط ثابت ہوں گے۔ کلگام سے ایک سڑک بڑی اہم ہے جو گلاب گڑھ وغیرہ کو کنیکٹ کرے گی، تو ڈیفرنٹ جو چیزیں تھیں ان کے لیے کوشچنز بھی دیے، ان کوشچنز کے ہمیں جواب بھی ملے، کچھ کے ملے کچھ کے نہیں ملے، تو وہ تجربہ ہمیں اسمبلی میں تھا، اس حساب سے جو اپنی طرف سے اٹیمپٹ تھا وہ کیا۔ چوتھی جنریشن آئی تو یہ محنت سے آئی، یہ کام کرنے سے آئی، یہ ایمانداری سے آئی، یہ اخلاق سے آئی۔ اگر ہندوستان کی جمہوریت پہ آپ کو یا دوسرے لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ جمہوری الیکشن ہوئے، تو اس میں چوتھی جنریشن آئی، تو یہ کوئی ٹھونسی نہیں گئی ہے، یہ لوگوں نے چنا تو وہ آئے۔ مجھے تو نیشنل کانفرنس کی بڑی بہتر پوزیشن لگتی ہے، کشمیر ویلی میں بھی اور جموں کے کچھ ایریاز میں بھی مجھے کافی بہتر پوزیشن لگتی ہے، خاص طور پہ مغل روڈ کے ٹنل کے بارے میں، رجوری پونچھ کی ریلوے لائن کے بارے میں، اننت ناگ کا میڈیکل کالج ہو، رجوری کا میڈیکل کالج ہو، تو یہ زوجیلا ٹنل بن رہا ہے، یہاں لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ گاندربل آج بھی بے روزگاری ہے، کنگن میں بھی ہے، لیکن جو بھی کچھ ہوا وہ انہی کے زمانے میں ہوا، نیشنل کانفرنس کے زمانے میں ہوا۔ جو پارٹیاں یہ کہتی ہیں وہ اپنے پہلے نہیں دیکھتی کہ ہمارا ماضی کیا رہا۔ جب محبوبہ مفتی نے 1998 میں عمر صاحب کا سری نگر سے اس نے الیکشن لڑا ان کے خلاف، تو کیا وہ آؤٹ سائڈر نہیں تھی؟ عمر صاحب کسی سیاسی مجبوری کی وجہ سے بڈگام نہیں گیا، اس کی کچھ اور وجہ ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کو یہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ میں اس لیے لڑوں کہ میں یہاں سے ہار نہ جاؤں۔ مجھے تو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ جتنے میں نے ووٹ لیے اس سے ڈبل لے۔ عمر صاحب نے سینکشن کیا، ان کی حکومت نے روکا، سینٹرل یونیورسٹی کس نے لائی، یہاں سینک اسکول مانسبل میں وہ کس نے لایا، یہاں فزیکل کالج کس نے لایا، یہ گاندربل میں 12 برج بنائے تو یہ کس نے بنائے، ان کی تو ایک وہ اسلامک یونیورسٹی تھی وہ یہاں سے انہوں نے شفٹ کی۔ کشمیر لائف کے سیاسی منظرنامہ کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اسمبلی الیکشن جموں کشمیر میں 10 سال کے لمبے وقفے کے بعد ہونے جا رہے ہیں، اور اسی سب حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ابھی جو اننت ناگ رجوری جو پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی ہے ادھر کے ایم پی، جموں کشمیر کے ایم پی اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر میاں الطاف لاروی صاحب۔ بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ شکریہ میاں صاحب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسمبلی الیکشن کے حوالے سے۔ ایک الگ ماحول تھا جب ہم نے آپ سے پچھلی بار بات کی تھی، تب معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوگا، ڈیفرنٹ کانسٹیٹوینسی تھی، رجوری کا حصہ جوڑ دیا گیا تھا، اس کے بعد آپ کو جیت حاصل ہوئی، اور اس جیتنے کے بعد آپ ایک سیشن میں بھی چلے گئے۔ کیا کیا آپ نے اس سیشن میں جموں کشمیر کے لیے پارلیمنٹ میں؟ یہ پارلیمنٹ کا لمیٹڈ یہ اجلاس تھا، تو وہاں پہ پریزیڈنشل ایڈریس تھا، وہاں بولنے کا موقع ملا، تو جو کشمیر کی صحیح تصویر تھی وہ ملک کے سامنے بھی اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی، جہاں ہندوستان کے کونے کونے سے ایم پیز آتے ہیں ان کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد بجٹ تھا، تو بجٹ پہ بھی جو جموں کشمیر کی حالت ہے بے روزگاری کے حوالے سے ہو یا دوسرے مسائل ہیں یہاں پہ، وہ ملازموں کے ہوں، ڈیلی ویجرز کے ہوں، کیجول کے ہوں، ٹھیکیدار کے ہوں، ہر چیز کو وہاں میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں فائنانس منسٹر کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو بجٹ آپ یہاں پیش کر رہی ہیں، بہتر یہ ہوتا کہ اس سلسلے میں جموں کشمیر کے لوگوں سے پہلے بات کی ہوتی۔ پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ محکموں کی گرانٹس آئیں، ان پہ بھی ٹائم لینا وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ٹائم مینیج کیا، لیا، تو جو کچھ بول سکتے تھے
وہ وہاں پہ بولنے کی کوشش کی. کوشچنز جو تھے وہ پارلیمنٹ میں دیے، خاص طور پہ مغل روڈ کے ٹنل کے بارے میں، رجوری پونچھ کی ریلوے لائن کے بارے میں، اننت ناگ کا میڈیکل کالج ہو، رجوری کا میڈیکل کالج ہو، تو یہ زوجیلا ٹنل بن رہا ہے، یہاں لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. تو کلگام سے ایک سڑک بڑی اہم ہے جو گلاب گڑھ وغیرہ کو کنیکٹ کرے گی. تو ڈفرینٹ جو چیزیں تھیں ان کے لیے کوشچنز بھی دیے. ان کوشچنز کے ہمیں جواب بھی ملے، کچھ کے ملے کچھ کے نہیں ملے. تو وہ تجربہ ہمیں اسمبلی میں تھا، اس حساب سے جو اپنی طرف سے اٹیمپٹ تھا وہ کیا. اگر ہم بات کریں ابھی اسمبلی انتخابات کی، ایک لمبے وقفے کے بعد 10 سال کے لمبے وقفے کے بعد اسمبلی انتخابات جموں کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جو 96 کا الیکشن ہوا تھا وہ 9 سال کے بعد ہوا تھا، لیکن اس نے وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس بھی ہوا. اس بار جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اسمبلی انتخابات میں؟ مجھے تو نیشنل کانفرنس کی بڑی بہتر پوزیشن لگتی ہے، کشمیر ویلی میں بھی اور جموں کے کچھ ایریاز میں بھی مجھے کافی بہتر پوزیشن لگتی ہے. کیونکہ آپ جب ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی تو آپ نے جو علاقہ دیکھا اس میں جہاں آپ کیمپیننگ کے لیے گئے وہ پونچھ، رجوری اور اننت ناگ کا علاقہ ہے. ساؤتھ کشمیر اس میں سارا ہے. تو ساؤتھ کشمیر یوزولی جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں یا لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پی ڈی پی زیادہ سٹرونگ ہے ساؤتھ کشمیر میں. پونچھ رجوری میں بھی نیشنل کانفرنس اس لیول پہ سٹرونگ نہیں ہے جو باتیں ہوتی ہے. اس بار جو آپ نے کیمپیننگ کی اس کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو ساؤتھ کشمیر کی ہوا بدل گئی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اندازے پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی غلط ثابت ہوئے، اور میری اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ اندازے آج بھی غلط ثابت ہوں گے. جہاں تک رجوری پونچھ کی بات ہے تو وہاں مجھے 7 کی 7 سیٹوں پہ لیڈ ملی تھی. تو میں یہ کلیم نہیں کروں گا کہ جی سیم پوزیشن جو ہے وہ آج بھی رہے گی، لیکن میں پر امید ہوں کہ وہاں بھی نیشنل کانفرنس کی حالت بہتر رہے گی. پہلے سے کافی بہتر سچویشن ہے. پہلے تو بہت ہی بہتر تھی، پارلیمنٹ میں 7 کی 7 سیٹوں پہ ہماری لیڈ تھی. آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری پوزیشن وہاں، ہماری حالت جو ہے وہ اچھی رہے گی. نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو بھی سامنے آیا جس میں سب سے پہلی بات جو ہے دفعہ 370 کے حوالے سے ہوئی، اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے اور پی ایس اے کے حوالے سے ہوئی. کچھ ایسے پوائنٹس تھے جن پہ لوگوں کا دھیان زیادہ گیا. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں میاں الطاف جو ہے 370 کی بات پارلیمنٹ میں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے یار، ہم نے ابھی بھی کی. اب آپ لوگوں کو بول کے وہاں آئے 2 بار، بولا وہاں پہ کہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ قبول نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر لوگوں کو شک رہے. باقی یہ ہے کہ ہم روز اٹھ کے وہاں پہ کہتے رہیں تو نہ وہاں کوئی اس طرح سنتا ہے. وہاں ایک پورا سسٹم ہے بولنے کے لیے بھی، سارا کرنے کے لیے بھی. آپ کو وہاں پہ 0 اوور بھی دینا ہو تو آپ کو پہلے دن دینا ہے. تو یہ وہاں پھر ڈرافٹ لاٹ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو یہ وہاں بچپنا بھی نہیں چلتا کہ میں روز کھڑا ہو جاؤں ایک بات کروں. جو جہاں بھی میننگ فل بزنس پارلیمنٹ میں ہوگی وہاں ضرورت کے حساب سے جہاں سیاسی مسئلہ ہوگا اس کو بھی کریں گے. سیاسی مسئلے کے علاوہ اقتصادی مسئلہ ہوگا وہ بھی، اور انفراسٹرکچر کے حساب سے رجوری پونچھ بہت زیادہ پیچھے ہے، اس کا مسئلہ بھی میرا فرض ہے وہاں پہ کہنا. خاص طور پہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ بی آر او، اس سے بہت زیادہ ناراضگی ہے لوگوں، رجوری پونچھ کے لوگوں کو. ریلوے لائن وہاں پہ نہیں ہے. تو اس قسم کے بنیادی مسئلے ہیں. وہاں پانی کا پی ایچ ای کا بڑا مسئلہ ہے. تو وہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں صرف وہاں بولوں ہی نہ، میں پریکٹیکلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ میں نے ایم پی بننے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا سے کچھ نہ کچھ لایا جو لوگوں کو دیا، اپنی کانسٹیٹوینسی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. اگر ہم بات کرتے ہیں اس علاقے کی جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، کنگن اور گاندربل ڈسٹرکٹ کی 2 کانسٹیٹوینسیز ہیں. ایک جگہ آپ کے فرزند الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک جگہ آپ کی پارٹی کے جو صدر ہیں، نائب صدر ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. سب سے پہلے گاندربل کی بات کرتے ہیں. عمر عبداللہ گاندربل سے اپنا نامینیشن فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑگام سے بھی نامینیشن فائل کرتے ہیں. اس بار ڈی لیمیٹیشن کے بعد گاندربل کانسٹیٹوینسی میں کچھ حصہ وہ جڑ گیا ہے جو پہلے جہاں سے آپ لڑتے تھے کنگن کانسٹیٹوینسی وہ ہے.
गांधरबल में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कमजोर है, इसी वजह से उमर अब्दुल्ला को बडगाम से देखें, इलेक्शन लड़ना पड़ा? उमर साहब किसी सियासी मजबूरी की वजह से बडगाम नहीं गया, उसकी कुछ और वजह हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसको ये कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं इसलिए लड़ूं कि मैं यहाँ से हार ना जाऊँ। जहाँ तक मैं सियासत को समझता हूँ, जो मेरा जो तजर्बा है कि गांधरबल में इस वक्त उमर अब्दुल्ला को कोई मुकाबला नहीं है, उमर अब्दुल्ला का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, प्रोपेगेंडे के हिसाब से ये किया जा रहा है, लेकिन गांधरबल ट्रेडिशनल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट रही है। वो 2014 में भी एनसी ने हासिल की, 1977 से 2014 तक एनसी हाँ, एक बार हारा है। एक बार हारा। तो लोग जो हैं उनका झुकाव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रहा है। और एक चीज़ जो है वो उमर साहब के और फारूक साहब के क्रेडिट में भी जाती है कि अगर इन्होंने गांधरबल में किसी को फ़ायदा नहीं दे सके तो किसी का नुकसान भी नहीं किया। इनके पास हुकूमत थी, ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने कभी इनको नहीं देखा कि इनमें ऐसा हो कि ये किसी को तंग करें, इनके ख़िलाफ़ कोई हो तो उसको तंग करें। डेवलपमेंट के हिसाब से ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि गांधरबल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। हालांकि काम नए से नए आते रहते हैं, वो करने चाहिए। गांधरबल आज भी बेरोज़गारी है, कंगन में भी है, लेकिन जो भी कुछ हुआ वो उन्हीं के ज़माने में हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में हुआ। पीडीपी गांधरबल में बिल्कुल फूट का शिकार है, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंट से कह सकता हूँ। हाँ, उमर साहब को हर जगह आना है, उसको हर गांव में पहुंचना चाहिए। उमर साहब के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो बाहर के हैं, तो पीडीपी का कैंडिडेट भी वहाँ बाहर का है, वो भी लोकल गांधरबल का नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट का तो है नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो दूसरी बात, वो तो फिर सौरा के साथ शेख खानदान का मिलता है, फिर तो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं चलती है। जब महबूबा जी अगर बीजबिहाड़ा की हैं तो वो वची से लड़ती हैं, तो उसको आउटसाइडर आप नहीं कहते। वो बीजबिहाड़ा की होके अनंतनाग से लड़ती हैं, उसको आप नहीं कहते ये टूरिस्ट है, ये नहीं कह सकते। तो ये जो पार्टियां ये कहती हैं वो अपने पहले नहीं देखती कि हमारा माजी क्या रहा। जब महबूबा मुफ्ती ने 1998 में उमर साहब का श्रीनगर से उसने इलेक्शन लड़ा उनके खिलाफ, तो क्या वो आउटसाइडर नहीं थी? तो ये चीज़ें सारी अपने दिल को बहलाने के लिए है। बाकी उनको आना चाहिए, मैं उससे नहीं इनकार करता। लोगों के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। पहले भी जब ये बने तो लोगों के लिए दरवाजे खुले रहे, ना खुले रहे होते तो ये ना बनते। और अगर कल उमर साहब उसके मुकद्दर में हो, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो फिर लोगों को अफसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त ही ऐसा है, फिर अफसर आएंगे लोगों से पूछने कि भाई बताओ आपका करना क्या है। जब वो वैसा टाइम आता है तो फिर एक सिग्नल ही काफ़ी होता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंग्स टू द चीफ मिनिस्टर। फिर वहाँ मिनिस्टर भी काम करते हैं और ब्यूरोक्रेट भी काम करते हैं। जहाँ तक अपने मेरे एरिए का कहा, जो गांधरबल के साथ मिला है, ये जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे। अभी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। जैसे मैंने आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी कहा था, मुझे यकीन है कि वहाँ से मुझे भी हमेशा वोट मिलते रहे, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से ज़्यादा वोट उमर साहब को मिले। जी, आपने डेवलपमेंट के हवाले से बात की गांधरबल में। पीडीपी के जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट पीडीपी की सरकार में मिला, गांधरबल में जो डिग्री कॉलेज है वो पीडीपी की सरकार में मिला, जो यहाँ इरिगेशन के हवाले से प्रोजेक्ट्स है वो पीडीपी की सरकार में मिली। अगर इतने लंबे वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो डिस्ट्रिक्ट तो मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, डिग्री कॉलेज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में सेंक्शन हुआ, फिर चीज़ें सेंक्शन हो जाती हैं, वो बनती रहती हैं दूसरों के ज़माने में। उस कॉलेज को भी फिर हम 2009 में आए तो हमने ठीक किया। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट बनने से कोई इस डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा नहीं हुआ, इसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। हम जब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ थे
तब हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा मजबूत थी गांदरबल और कंगन की। तो ये गिनने पे आए तो ये न्यू गांदरबल पावर हाउस जो उमर साहब ने सेंक्शन किया, इनकी हुकूमत ने रोका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने लाई, यहाँ सैनिक स्कूल मानसबल में वो किसने लाया, यहाँ फिजिकल कॉलेज किसने लाया, ये गांदरबल में 12 ब्रिज बनाए तो ये किसने बनाए। इनकी तो एक वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ से इन्होंने शिफ्ट की। तो उस मामले में ये नहीं जीत सकते कि ये कहेंगे जी वो, और वो दिया अगर डिस्ट्रिक्ट दिया तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया, उन्होंने हर जगह डिस्ट्रिक्ट दिए। ये क्रेडिट उसको जाता है कि उसने किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट दिया, ये क्रेडिट उसको जाता है कि उसने रामबन में डिस्ट्रिक्ट दिया जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स की ज़रूरत थी। फिर जम्मू को और कश्मीर को बैलेंस करना था तो यहाँ भी देने थे। तो अच्छी बात है, अगर एक नेक काम उन्होंने भी कर दिया तो मैं उनको उसके लिए मुबारक देता हूँ। चलिए अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की। एक नया चेहरा लंबे वक्त के बाद देखने को मिला और लोगों को लगा था कि कौन होगा क्या होगा, लेकिन वो आपके फर्जंद हैं। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है खानदानी राज चलाती है, यहाँ भी लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो खानदानी राज चलाती है। ठीक, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं कि आपकी चौथी जनरेशन जो है वो अब सियासत में फॉर्मली आ गई? चौथी जनरेशन आई तो ये मेहनत से आई, ये काम करने से आई, ये ईमानदारी से आई, ये इखलाक से आई। अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत पे आपको या दूसरे लोगों को इस बात पे यकीन है कि ये जमहूरी इलेक्शन हुए तो उसमें चौथी जनरेशन आई, तो ये कोई ठोसी नहीं गई है। ये लोगों ने चुना तो वो आए, लोगों ने कहा कि ये बने तो वो बने। तो इसलिए बीजेपी या कहे या प्राइम मिनिस्टर ये कहे, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी कहने की बातें होती हैं कि ख़ानदानी राज है। ख़ानदानी राज जब तक लोग इलेक्ट करते रहेंगे तो ख़ानदान आगे आता रहेगा। आपको उम्मीद है कि जिस तरीके से कंगन के लोगों ने मियाँ अल्ताफ़ लारवी को जिताया है उसी तरीके से वो मियाँ मेहर अली को भी जिताएंगे? देखें, मैंने आपको पहले ये बात कही कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है जी। जहाँ तक असेसमेंट का मामला है या जहाँ तक मेरा माजी है जो मैंने काम किए हैं, तो मुझे तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जितने मैंने वोट लिए उससे डबल ले। आखिर में मियाँ साहब एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है आजकल जिसमें ऐसा समझा जा रहा है कि मियाँ अल्ताफ़ जो है कांग्रेस की मुखालिफत कर रहा है, यहाँ इस एनसी कांग्रेस अलायंस की मुखालिफत कर रहा है। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्या है वो वीडियो, उस हवाले से कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं बैठा था तो एक बंदे से बात कर रहा था जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, उसके साथ एक और मेहमान आया था तो वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो वो मुझे पूछ रहा था तो मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं पसंद आया ये पार्टी का फ़ैसला जो उन्होंने रजौरी की 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दे दी। मैंने वहाँ काफ़ी मेहनत की थी, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वहाँ दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल मामला है। तो जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैंने उस अकार्ड पे कि ये गलत है या कुछ है, मैंने ये नहीं कहा। अब आपने ये मुझे पूछा तो मैंने आपको इतना बताया। तो बात सिर्फ इतनी थी कि आपने कहा कि ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये एनसी को रिटेन करनी चाहिए थी। और मैंने कुछ रजौरी पुंछ में और भी ये कहा, शायद मेरी ये असेसमेंट है, पता नहीं मैंने उसको कहा या नहीं कहा। अदरवाइज भी मुझे ये था कि एनसी अगर वहाँ पे ज़्यादा सीटें रिटेन करती तो इसके लिए ज़्यादा फ़ायदा था पार्टी के लिए। लेकिन वो बहुत छोटी सी क्लिप बाहर आई है। वो छोटी सी क्लिप बाहर आई। तो अब अगर आजकल के ज़माने में अब इतना आदमी को एहतियात करना है कि एक बंदा आए, उसके साथ उसका ड्राइवर आए और वो रिकॉर्डिंग पे लग जाए, तो कभी कभी इंसान दिल की बात भी करता है, मजाक भी करता है, सब कुछ करता है। ये इतना तो नहीं। तो मुझे तो उन लोगों पे आता है कि जो लोग मिलने आते हैं वो भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसलिए आपको भी केयरफुल रहना चाहिए, मुझे भी केयरफुल रहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।